Sir. Yes, sir. Okay, so we have almost finished with the topics related to gears. And towards the end, we had discussed the concept of, we had tried to understand the concept of interference. I hope you remember. I hope you remember what was interference, the basic theory, the concept. And in addition to that, we have also discussed about the major derivation that is coming in that part. That means to calculate the minimum number of teeth required, both on the pinion as well as on the bigger wheel, that is gear, in order to avoid interference. And related to that, the derivation for minimum number of teeth on pinion was discussed. Now, in case of minimum number of teeth which is required on a gear, that means the bigger wheel, to avoid interference, in case of that topic, this equation can be simply rewritten. See, in this one, in this equation, it was related to TP. TP in the sense it intended to, or it meant the number of teeth on the pinion. And the equation was 2 into AP divided by square root of that particular value within the square root minus 1. And I have also told you what was AP. AP was that particular fraction value. That fraction value we don't know. Okay, that will be, I mean, in case of numerical, it will be given. That particular fraction value with which the standard module or standard 1 mm module will be multiplied in order to obtain the addendum value. That means AP into M was the standard addendum. Addendum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ വരണം. Addendum was that distance, that radial distance from the pitch circle to the top of the gear tooth. That particular distance, ആ ദൂരമാണ് addendum. So that addendum എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ value, that standard value is AP into M. അതിൽ M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ module ആണ്. Module, it will be given in the numerical. Module may be 5 mm, 10 mm, 6 mm. I mean, in general, small values ആയിരിക്കും. 5 mm, 3 mm, 4 mm, ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. So, M module ആയി തന്നാൽ, the total addendum value will be M into AP. AP is a particular fraction value. Fraction value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ 1 point something or 2 point something അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. And what does AP into M suggest? That is the particular addendum value required for a gear tooth, so that when it is combined with the adjacent gear tooth, there is no interference occurring. That's AP into M. So with respect to that, we have devised or derived an equation to calculate the minimum number of teeth on the pinion. Now, if you simply reverse the particular terms within the equation, you will obtain the total number of teeth for what? Total number of teeth required for required on the bigger wheel in order to avoid interference. Now look at the derivation and try to suggest to me what might be the equation that can be used for TG. TG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Total number of teeth on the gear or the bigger wheel to avoid interference ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് TGന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? Can anyone simply just ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? See, TP എന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. AP into M is equal to M into TP by 2 square root of 1 plus TG by TP multiplied by TG by TP plus 2 sine square 5
മൈനസ് എം ടി പി ബൈ ടു. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അവിടെ ടി ജി ബൈ ടി പി എന്നുള്ളിടത്തല്ല, ജസ്റ്റ് പുട്ട് ടി പി ബൈ ടി ജി. നൗ ഗിയർ റേഷ്യോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ടി ജി ബൈ ടി പി. അപ്പം ടി പി ബൈ ടി ജി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ 1/q വരും. 1/q എന്നാണ് വരും അല്ലേ? സോ the total number of teeth which should be on the gear or the bigger wheel, so that we can avoid interference, that particular equation will be tg equal to 2 into ap എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്ത് എഴുതണം? 2 into aw എന്ന് എഴുതണം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പി എന്ന് പറഞ്ഞ സഫിക്സ് ഓൾവേസ് ഡിനോട്ട്സ് വാട്ട്? പിനിയൻ ആണ് അല്ലേ? നൗ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗിയർ. ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗർ വീൽ. ഇനിയും ഞാൻ ഗിയർ ബിഗർ വീൽ ഇങ്ങനെ വായോണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കൂല, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗർ വീലാണ്. സോ ദ നൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിഗർ വീൽ വിൽ ബി വാട്ട്? ടി സഫിക്സ് ജി ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇക്വേഷൻ? ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട്. എടാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാ? 2aw divided by root 1 plus 1/q into 1/q plus 2 sin square 5 minus 1. അത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞു, ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതും സെയിം ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിനിയൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൺവേർട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഗിയർ. അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സോ ടി പിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതിയത്. ടി ജിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ടി 1 സെക്കൻഡ്. TG will be equal to what? 2 into AP എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം അവിടെ AW എന്ന് എഴുതണം. Because if AP was the fraction value that was related to pinion, AW will be that particular fraction value related to gear. 2 into AW divided by ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് വരും? root of 1 plus 1 by q. Q is the gear ratio multiplied by 1 by q plus 2 into sin square 5 close the bracket minus 1. ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇടം വരെ വരും. സോ ഇതാണ് ടി ജിന്റെ വാല്യൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
Okay, so that was the terms related to interference. Now let's move on. Let us get into the topic of gear trains. Let's try to understand what a gear train is. See, gear train എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Combination of few gears, they are put together, they constitute a gear train. That means if when we talk about gears, generally what we assume or what we think about in our mind is combination of just one pair of gears. അതായത് ഒരു smaller gear ഒരു bigger gear. That is simply a combination of two spur gears. But gear train എന്തായിരിക്കും, there will be more than two gears, two or more number of gears. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. നമുക്ക് നോക്കാം. I'll explain to you. വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? See, types of gear trains-ൽ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്, സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ? Yes, sir. Okay, first one, simple gear train. Simple gear train എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in that particular figure just a combination of a pair of gear മാത്രം കാണിച്ചിട്ടില്ല. Now ആ pair of gearന്റെ കൂടെ just assume you are adding 3 or 4 gears more. കുറച്ച് ഗിയേഴ്സും കൂടി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ. അതായത് 2 ഗിയർ വെക്കുന്നതിന് പകരം 3 or 4 ഗിയേഴ്സ് വെച്ചാൽ ആ കിട്ടുന്നതാണ്, ഇതേ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ. കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ നോക്കിയാട്ടെ. കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിൽ എന്താ? കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിൽ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. In a single shaft or a single axis, there will be 2 or more gears in combination. See, നോക്ക്, ബ്ലൂ ഗിയേഴ്സിന്റെ ആക്സിസിൽ നോക്ക്, ഷാഫ്റ്റിന്റെ ആക്സിസിൽ 2 ബ്ലൂ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ സ്മോളർ ബ്ലൂ ഗിയർ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ ഗ്രീൻ ഗിയർ വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഷാഫ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി there is a combination of 2 gears, 2 green gears ഉണ്ട്. ആ സെക്കൻഡ് ഗ്രീൻ ഗിയർ ഈസ് അഗെയിൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ റെഡ് ഗിയർ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ അനദർ ഷാഫ്റ്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ കോമ്പിനേഷൻ? Yes, sir. That means when that red gear starts moving, imagine red gear is the driver and it starts rotating. Other rotate cheyyunnengil what happens? It transmits motion to the smaller green gear. Now since the smaller green gear also starts rotating with respect to the red one, the axis of the green gear also starts rotating. ആ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Now one more gear which is added on the same shaft, that is a second gear, it will take up the same motion. ഒരേ ഷാഫ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് 2 ഗ്രീൻ ഗിയർ ഒരേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഗ്രീൻ ഗിയറിലാണ് തേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് ബ്ലൂ ഗിയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ for the second shaft, the motion will be taken up by the first green gear from the red gear. Then the same motion will be transmitted to the blue gear by the second green gear. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. അപ്പൊ ഇനി ബ്ലൂ ഗിയറിന്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ആഡ് എ യെല്ലോ ഗിയർ, അടുത്തൊരു ഗിയർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യും? ആ ബിഗർ ബ്ലൂ ഗിയറിൽ ആഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. A single ഷാഫ്റ്റിൽ there will be 2 or more gears added. അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Now look at the third figure, that is reverted gear train. So reverted gear train ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, you have 3 shafts there. റെഡ് ഗിയറിന്റെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, റെഡും ഗ്രീനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഷാഫ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ഗിയറിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, അതായത് റെഡ് ഗിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൻഡ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗിയർ, ആ ചെറിയ ഗ്രീൻ ഗിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക.
both the axes of that first gear and the last gear will be collinear and coplanar. ഒരേ പ്ലെയിനിൽ കൊലീനിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിനും ലാസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിനും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ ദ മോഷൻ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് ആദ്യത്തെ റെഡ് ഗിയറിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് ബാക്കിലുള്ള ഗ്രീൻ ഗിയറിലേക്ക് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ കണക്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് എ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ. കണ്ട, ഒരു ഗ്രീനും റെഡും ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗിയറിനെ അതിന്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ റെഡ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് ഗിയർ എന്ത് ചെയ്യും? തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഗ്രീൻ ഗിയറിലേക്ക് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രീൻ ഗിയറും മറ്റേ റെഡ് ഗിയറും ഒരേ ഷാഫ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ റെഡ് ഗിയറിന്റെ മോഷൻ ലാസ്റ്റ് ഗിയർ ഫോർത്ത്, അതായത് ആ ഗ്രീൻ ഗിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇതാണ് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ. നൗ സിംപ്ലി ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ഈ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്ന മോഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ ഫിഗർ. ഓക്കെ, നോക്ക്, സിമ്പിൾ കറങ്ങുന്ന നോക്ക്, കോമ്പൗണ്ട് കറങ്ങുന്ന നോക്ക്, സിമ്പിൾ കറങ്ങുന്ന നോക്ക്, കോമ്പൗണ്ട് കറങ്ങുന്ന നോക്ക്, റിവേർട്ടഡ് കറങ്ങുന്ന നോക്ക്. അടുത്ത എപ്പിസൈക്ലിക്. എപ്പിസൈക്ലിക് എന്താന്നുള്ള പറയാം. സി, സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിന്റെ ഷാഫ്റ്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ദേ വിൽ ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. അതിന്റെ മേലെ ഗിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സും അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാം. ഈച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഗിയർ. ദ പവർ ഓർ സ്പീഡ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ടു ദി അതർ, വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ. ഡ്രൈവർ ഗിയർ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട്, ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിവൺ ഗിയർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട്. കണ്ട, ഇഫ് യു ആഡ് വൺ മോർ ഗിയർ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ദം, ഇതും സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നോക്ക്, ഇതില് റെഡ് ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ഇമാജിൻ റെഡ് ഗിയർ ടു ബി ദ ഡ്രൈവർ ഗിയർ. റെഡ് ഗിയർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മോഷൻ ടു ദ ഗ്രീൻ ഗിയർ. ഗ്രീൻ ഗിയർ സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഗിയർ ബ്ലൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിലെ റെഡ് ഗിയറിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഫൈനൽ ഗിയർ, ലാസ്റ്റ് ഗിയർ ആയ ബ്ലൂ ഗിയറിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കും. അതിന്റെ നടുക്കുള്ള ഇവർ തമ്മിലുള്ള മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്രീൻ ഗിയറിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ഗിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ. നൗ ഓൾസോ ഇമാജിൻ റെഡ് ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗിയർ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. Now what will be the direction of rotation of blue gear? എങ്ങനെയാ? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഈ ഗ്രീൻ ഗിയറിന്റെയും ബ്ലൂവിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്രീൻ ഗിയർ, റെഡിന്റെയും ബ്ലൂവിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്രീൻ വെക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഗ്രീൻ ഗിയർ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ ആം ആഡിങ് വൺ മോർ ഗ്രീൻ ഗിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ. Now tell me, if the red starts rotating in clockwise direction, what will be the direction of rotation of the blue gear? Anti. ആരെ ആന്റി? നല്ലോണം ആലോചിക്ക്. രണ്ട് ഗ്രീൻ ഗിയർ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ നടുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ഗിയറും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഗിയർ ആയ ബ്ലൂ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേശം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ മൂന്ന് ഗിയർ ഉള്ളത് നോക്ക്. റെഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ഗ്രീൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, അപ്പോ ബ്ലൂ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ആ ബ്ലൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ ഗിയറും കൊണ്ട് വെച്ച് അതിന്റെ അപ്പുറം ആ ബ്ലൂ വെക്കുന്നതെന്ന് വെക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റെഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ്, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, മൂന്നാമത്തെ ഗ്രീന് ക്ലോക്ക് വൈസ്, നാലാമത്തതോ? നാലാമത്തെ ബ്ലൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ? കറക്റ്റ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോറി, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. So that means you have to understand, if in the combination of a simple gear train, odd number of gears ആണ്, ഇപ്പൊ 3 gears ആണ്, odd number of gears ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ഗിയറിനും ഡ്രൈവർ ഗിയറിനും ഡ്രിവൺ ഗിയറിനും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും.
ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. സോറി, യെസ്. ഇപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ റെഡും ബ്ലൂവും രണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ കറങ്ങുക അല്ലേ? യെസ്. ബട്ട് ഇഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആർ ഈവൺ ഇൻ നമ്പർ, ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ the driver gear and the last driven gear will be having opposite direction of rotation. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറിന് ഐഡിൽ ഗിയർ എന്ന് പറയാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഐഡിൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഗിയർ എന്നർത്ഥം. Why is an intermediate gear called an idle gear? I'll explain to you. You look at the animation first. Speed ratio, train value എന്താണെന്നുള്ള പറയാം. അതാ application of simple gear train. ഷുഗർ കെയിൻ മെഷീൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ? കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ. അത് ബേസിക്കലി സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനും ഉണ്ട്, അതിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനും ഉണ്ട്. ആ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, ആ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കണ്ട. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ 2 പെയർ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഇനീഷ്യലി. 2 പെയർസ് ആദ്യം തന്നെ കാണാം. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഗിയർ ട്രെയിൻ 2 വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ലെയ്ത്തിൽ ആ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്. ലെയ്ത്തില് ഗിയർ ട്രെയിൻ കാണിക്കല് നിങ്ങൾ ലെയ്ത്ത് ചെയ്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ലാബിൽ ലെയ്ത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ അതിന്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗിയേഴ്സ് കാണാം. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഏതാന്ന് അറിയാം? എവിടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ബെഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. കറക്റ്റ്, ബെഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ചക്കിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് അല്ലേ? അത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗിയേഴ്സ് കാണാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ കാണും, കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ കാണും, റോപ്പ് ആൻഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും കാണും. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്. 3 ഗിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ, അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് കാണുന്നത്. ഫത്തേ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ഫത്തയല്ലേ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കുറക്കാനാണ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണത്. സ്പീഡ് കുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഗിയേഴ്സിന്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതെന്താണ്? ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മോഷൻ obviously there will be transmission of torque and power. But the exact or precise usage of gear train എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is majorly for ഒന്ന് obtaining the desired direction of motion. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിലും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ, ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ. ഒന്നത്. സെക്കൻഡ്, ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഡിസൈർഡ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻക്രിമെന്റ്, മേജർലി സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെന്ന് ഗിയർ ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ നോക്കിക്കോ. സീ ദ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ. കണ്ട, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. at least 2 or more gears on the same shaft. അതായത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഗിയർ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുക. സി, റെഡ് ഗിയർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്പർ 1 മേ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് 100 RPM. ബട്ട് ദ ഷാഫ്റ്റ് നമ്പർ 2 അതിലേക്ക് ഈ റെഡ് ഗിയറിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയാനും കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അറിയാം. വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണ്? n1/n2 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു t1/t2 ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ t2/t1 ആണ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്. അതായത് റെഡ് ഗിയർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് 50 number of teeth, and when you look at the second set of gears, ആ ഗ്രീൻ ഗിയറിൽ ജസ്റ്റ് 25 number of teeth മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? സ്പീഡിന് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ സ്പീഡ് കൂടുവോ കുറയോ? പറഞ്ഞട്ടെ, കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ. Just tell me, just use your common sense and tell me. If the red gear is having 50 number of teeth and the green gear is having 25 number of teeth,
Red gear is rotating at 100 rpm. What happens to the speed when it is transmitted to the green gear? എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ, ഉണ്ട് എന്നോട്. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി LKG പിള്ളേർ ആൻസർ പറയുന്നല്ലോ പറയരുത്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഗിയേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, അതും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. 2 ഗിയർ ഉണ്ട്, റെഡും ഗ്രീനും. റെഡ് 100 rpm റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ RPM ഓഫ് ഗ്രീൻ. റെഡിന് 100 ടീത്ത് ഉണ്ട്, ഗ്രീനിന് 25 ടീത്ത് ഉണ്ട്. ഇവിടെ S5 ഇത്രയും ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എടാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തലയിലൊന്ന് കുലുക്കുക കേട്ടാ. കാരണം അബദ്ധവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏടുന്നെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപോയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നോട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റാ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം എഴുതി വെക്കും. എടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇത് പറയാൻ പറ്റാത്തെ? ഫത്തേ പറഞ്ഞാട്ടെ. എടാ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറ. സ്പീഡ് കൂടും. സ്പീഡ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചുമരത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സ്പീഡ് കൂടും കുറയും നല്ലതാണ്. എനിക്ക് സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ പറ, RPM വാല്യൂ പറ. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാ, ചോദിച്ചു പോയാലോന്നായിപ്പോയി. ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്റെ മോനെ വാല്യൂ പറടാ. 200 നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. ഞാൻ ഒന്നും സമ്മതിച്ചു തരാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ റീസൺ പറയാം. ഞാൻ വെറുതെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട്, അത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് വാല്യൂ ആണ്. എത്ര? 50. എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ വേണ്ട, ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കോ? അവിടെ എഴുതി വെക്കോ? ആണോ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണോ വെക്കുക? ഇവിടെ ചോന്ന ഗിയറിന്റെ മേലെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് 100, ഗ്രീൻ ഗിയറിന്റെ മേലെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് 25, റെഡ് ഗിയർ കറങ്ങുന്നത് 100 RPM. വാട്ട് വിൽ ബി ദി RPM ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രീൻ ഗിയർ? വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണ്? ω1/ω2. ഞാനിപ്പോ RPM പറഞ്ഞുകൊണ്ട് N1/N2 എന്ന് എടുക്കുക. ഗിയർ 1 ഗിയർ 2 അല്ലേ? അതിൽ N2 അല്ലേ അറിയേണ്ടത്? So 100/N2 is equal to, how can you relate velocity ratio with number of teeth? Velocity ratio relate ചെയ്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. Velocity ratio of two gears will be inversely proportional to the number of teeth. So N1/N2 will be equal to T2/T1 അല്ലേ? Yes, sir. അപ്പൊ എന്താ N1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 100 divided by N2 is equal to 25/50. So 100/N2 is equal to 1/2. N2 will be എത്ര? എടാ 100/N2 is equal to 1/2. What will be N2? 0.00. 0 point. എടാ 100 divided by N2 is equal to 1/2. What will be N2? 200. 200 അല്ലേ?
അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? Increase ആവും. 100 RPM കറങ്ങുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് 200 ഡബിൾ ആയിട്ട് കൂടി. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗിയേഴ്സ് കോമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ സ്പീഡ് ഇൻക്രിമെന്റ്. സോ in place of 25 teeth, if I had kept a gear which is having 100 number of teeth, the speed will be reduced to exactly half. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആനിമേഷൻ കാണുക, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദിസ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. ട്രെയിൻ വാല്യൂ, സ്പീഡ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ. സി, എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ്, ഷിപ്പ് ഗിയർ ബോക്സ്. ആ എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സിലൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ്. Reverted gear train. See, look at the exploded view. You can see these two shafts are parallel, collinear and coplanar. Redum greenum, redum greenum തമ്മിൽ combination ഇല്ല. They are having two different shafts. But what is common between them? The axis of both shafts are collinear and coplanar. They are combined with another set of gear which is a compound gear train. Okay, coplanar ആണ്, collinear ആണ്, so they become coaxial. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ, മെഷീൻ ടൂൾസ്, വാൾ ക്ലോക്ക്, പ്ലാനറ്ററി ഗിയേഴ്സ്. പ്ലാനറ്ററി ഗിയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ്, ഐ വിൽ ടെൽ യു. എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ. എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എൻ എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിനാണ്. റെഡ് ഗിയർ ഒരു ഗിയർ, ബ്ലൂ ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ, ബട്ട് ദേ ആർ കമ്പൈൻഡ് യൂസിങ് ആൻ ആം. അതിന്റെ നടുക്കൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്, അതിനാണ് ആം എന്ന് പറയുക, കൈ, ARM. ആ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ നോക്കിക്കോ, റെഡ് ഗ്രീന്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആം വന്നുണ്ട്, ആ ബ്ലൂ കളർ സാധനം ആമാണ്. ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നോക്ക്, ആമാണത്. See, it consists of two gears mounted so that the axis of one gear rotate around the fixed axis of another gear. കണ്ട, റെഡ് ഗിയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the arm can move about and around the fixed red gear. So the axis of blue gear forced to revolve around the fixed axis of red gear. Red gear fixed ആണെങ്കിൽ കണ്ട, ടാബുലർ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുണ്ടെല്ലാം we'll discuss. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. കണ്ട ആനിമേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സി, വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡാണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രിവൺ ഗിയർ. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ഡ്രിവൺ ഗിയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയേഴ്സ്. അതായത് രണ്ട് ഗിയർ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ഹാവ് ഗിയർ നമ്പർ 1, ഗിയർ നമ്പർ 2. സോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ N1 by N2 or omega 1 by omega 2 will be equal to what?
T2 by T1. Number of teeth on second divided by number of teeth on first. ഇതിനാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. Then you have another term, train values. ഈ train value ഒന്നും കോമൺ ടേമേ അല്ല, ഇതൊന്നും ഏടി ചോദിക്കണമെന്നില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വാട്ട്? വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. 1/VR ആണ് ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വാട്ട് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ? സി, സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. യു ഹാവ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് 4 ഗിയറിന്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ O1, O2, O3, O4 ആണ്. O1 is rotating clockwise, which will tell us that 2 will be rotating in the anti-clockwise. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് ആണ്, അഗെയിൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ്, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെക്കണം. സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓഡ് നമ്പർ കോമ്പിനേഷൻ. ഗിയർ 1 ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രൈവർ. സ്പീഡ്സ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N1, N2, N3 ആൻഡ് N4 ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1, T2, T3, T4. അതായത് T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ T4 വരെ. നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് മൊത്തം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കാം. അതായത് 1 and 2 ഗിയേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N1/N2 is equal to T2/T1 ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Now for the combination of gears 2 and 3, N2/N3 will be equal to T3/T2, equation number 2. For the combination of 3 and 4, N3/N4 will be equal to what? T4/T3. So total velocity ratio for this whole gear train will be equal to what? Multiplying 1, 2, 3, equations 1, 2, 3, 3 multiply. Okay. So N1 by left hand side N1/N2 into N2/N3 into N3/N4. ഇങ്ങനെ വരും. Right hand side ലോ T2/T1 multiplied by T3/T2 multiplied by T4/T3. See, ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൽ നിന്നെന്താ? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്ക്, N2 ക്യാൻസൽ ആവും, N3 ക്യാൻസൽ ആവും. സോ N1/N4 വരും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോ T2 ക്യാൻസൽ ആവും, T3 ക്യാൻസൽ ആവും, T4/T1. That means total velocity ratio of this combination, അതായത് 4 ഗിയർ ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിൽ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സ്പീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഓർ ഡ്രൈവർ ഗിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഗിയർ. ഡ്രിവൺ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഒരു ഡ്രിവൺ ഗിയർ ആണ്, 3 ഒരു ഡ്രിവൺ ഗിയർ ആണ്, അല്ലെ? ബട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഗിയറിനെ നമ്മൾ ഫോളോവർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഗിയർ, അതാണ് 4. So in the combination of this simple gear train, the total velocity ratio will be equal to ratio of speed of first gear to that of speed of last driven, that is N1/N4, which is equal to right hand side നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ? number of teeth on fourth gear അല്ലെങ്കിൽ last driven divided by number of teeth on the first, T4/T1. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ N1/N4 ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അലോൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഗിയറും തേർഡ് ഗിയറിലും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്നത് വ്യക്തമല്ലേ? അല്ലേ? Hence velocity ratio is independent of the intermediate gears 2 and 3. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയേഴ്സ്, ഇനി അത് എത്ര ഗിയർ ആണ്, 2, 3, 4, 5, ഇതിന്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഗിയറിന്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഗിയറിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയേഴ്സ്, നിങ്ങൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉള്ള ഗിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവച്ചാലും ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ അത് ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയേഴ്സിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഐഡിൽ ഗിയേഴ്സ്, ഒരു പണിയെടുക്കാത്ത ഗിയർ എന്നാണ് പറയുക. See, literally they are not idle gears, they are in turn transmitting motion, but as they are not affecting the total velocity ratio, they are simply termed as idle gears, intermediate gears. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. So total number of gears, if even, then the sense of rotation of first and last gears will be opposite, but odd ആണെങ്കിൽ first and last gear will be in the same direction. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. ഓക്കെ, തൽക്കാലം വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 10:20 വരെ അല്ലേ അവർ? ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, ആരും പോകല്ല, ഞാനൊന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആകട്ടെ. വെയിറ്റ്.